سب سے پہلا سوال میں اپنے پینل میں موجود لیگل ایکسپرٹ حسن رضا پاشا صاحب سے کرنا چاہوں گا. پاشا صاحب یہ مجھے بتائیے سر, آج دوران گفتگو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جب وہ چیف جسٹس بلوچستان سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے تھے تو اس وقت بھی مداخلت ہوتی تھی, اور مداخلت کوئی ادارے نہیں کرتے تھے, سپریم کورٹ کرتا تھا ہائی کورٹ کے اوپر. تو سر یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ مداخلت ہے, اور سر اگر مداخلت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر ستار صاحب نے تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے آواز اٹھا کے, کیونکہ پھر جو نیچے چھوٹے چھوٹے ججز ہیں سر, سٹی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, باقی جو لوور کورٹس ہیں, وہاں پر تو مداخلت کس لیول کی ہوتی ہوگی سر, اگر ہائی کورٹ میں مداخلت ہو سکتی ہے. اور جس نظام عدل میں ایسی مداخلت ہو اسے نظام عدل کیا کہنا چاہیے پاشا صاحب؟ بالکل, آج کی جو رپورٹس آئی ہیں تمام ہائی کورٹس کی, اس میں مداخلت کا کسی نہ کسی شکل میں ہونا پایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب 5 سال ہائی کورٹ بلوچستان کے چیف جسٹس رہے تو اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, ہمارا ایسا ریلیشن شپ تھا جوڈیشری کے ساتھ کہ وہ مجھے خط لکھ سکتے تھے, مل سکتے تھے, اور فرینکنیس اس حوالے سے کوئی ان پہ رکاوٹ نہیں تھی. لیکن ایک چیز جتوئی صاحب میں عرض کروں کہ تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ وکلاء ہیں, یا اور جو اس سے متعلقہ افراد یا شخصیات یا ادارے ہیں, تمام کے تمام ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ عدلیہ میں ایجنسیز کی جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب ایک چیز جب ڈیورنگ ہیئرنگ سامنے آئی وہ یہ تھی, جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ مداخلت کی بھی 2 اقسام ہیں, ایک ایکسٹرنل مداخلت ہے اور ایک انٹرنل مداخلت ہے. تو انٹرنل مداخلت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی جج اپنے ساتھی جج کو یا بریڈ جج کو بھی کسی کیس کے متعلق یا کسی ایشو کے متعلق بات کر سکتا ہے, تو اس کو بھی مداخلت تصور کیا جائے گا. تو وہ مداخلت کی ساری, بلکہ ایک تو پتہ نہیں شاید پشاور ہائی کورٹ تھی یا کون سی, مجھے اب یاد نہیں ہے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, جس کی رپورٹ وہ پڑھ رہے تھے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان, تو یہ کہا گیا جی کہ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں. اب وہ سارا اونس بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں پہ بھی پھینک دیں, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. پھر مداخلت مانیٹری بھی ہو سکتی ہے, اور کئی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز مانیٹری مداخلت کو بھی اس سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یہ چیزیں ساری کولیکٹیولی اپنی جگہ پہ فل فورس موجود ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایز انسٹیٹیوشن ان ریبٹل اب جو چیز سامنے آنی ہے, اسی کو ہی کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بار بار کہا کہ آج گولڈن اپرچونٹی ہمیں ملی ہے, اور یہ نہ ہو کہ کل آنے والے کل میں ہماری جگہ پہ کوئی اور بیٹھے ہوں اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوں جو ہم آج کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایک میکنزم کی طرف جانا چاہیے. بسرا صاحب, آپ بھی ماہر قانون ہیں سر, جو سفارشات اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج حضرات نے کی تھی وہ بھی پبلک کرنے کا حکم چیف جسٹس نے دیا, اور اس میں کہا گیا ہے ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے. ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ممبران کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہونی چاہیے. ججز میں کوئی تقسیم نہیں, تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے. ججز کی شکایت کے لیے سپریم ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے بسرا صاحب ایسا ہوگا؟ اللہ جتوئی صاحب, میں تو بڑا ایک چھوٹا ادنا سا وکیل ہوں اور چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. حسن رضا پاشا صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے, اور جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. آج دنیا کے اندر ہمارا عدلیہ کا نمبر, آپ کو پتا کہ شاید 4-5 ممالک نیچے رہ گئے ہیں, ہم نیچے سے پہلے یا دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی رول آف لا نہیں ہے. یہاں جو طاقتور ہیں, جو پیسے والے ہیں, جو بڑے عہدے والے ہیں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, کوئی عدالت نہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور آج 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کیوں جنگل کا قانون ہے, کیوں ہم ایک نیشن نہیں بن سکے,
क्यों हम कौम नहीं बन सके, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी अदलिया पर है। हम हमेशा इस्तेमाल हुए, कभी नजरिया जरूरत के तहत इस्तेमाल हुए, कभी आमरो को हमने इंडोर्स किया। और जो करप्शन वाला मामला है, देखिए जो नीचे हालात जो अदालतों में है, वहां पे तो लोग अब वकील करते ही नहीं है। वो कहते हैं जज कर लो, वकील नहीं करना। क्या बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी भी मैं कहता हूँ, और हम वकला भी जिम्मेदार है। हम कहते हैं कि अदलिया और वकला एक गाड़ी की दो पहिए है, हम जिम्मेदार हैं। हम अब क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए कि आसमा जहांगीर कितना बड़ा नाम था, उनके नाम पे जो ग्रुप सियासत कर रहा है हमारे वकला का, वो तमाम फैसिलिटेटर है इस निजाम के, जहां पर जुल्म है, जबर है, जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। और सबसे बढ़कर जिस मुआशरे के अंदर अदल नहीं होगा, जिस मुआशरे के अंदर इंसानी हकूक की पामाली होगी, जहां पे इलेक्शन चुराए जाते होंगे, धांधलियां होंगी, वो जब तक बड़ी आला अदलिया वो उसमें मुलव्वस ना हो या उनकी रजामंदी शामिल ना हो, उस वक्त तक हो ही नहीं सकता। इसलिए जितनी सब ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। बदकिस्मती से मैं तो हम पता नहीं हम अपनी जिंदगी में मैं और आप पता नहीं देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और इंसाफ नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा, बातें करने का देखे ना, आज भी कई सब कह रहे थे कि कोई मुदाखलत नहीं होती। कौन कहता है मुदाखलत नहीं होती? क्या किसी बच्चे से भी जाके पूछ लें कि इस वक्त जो कुछ हमेशा से जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसीज हैं, वो अदलिया के जरिए करते हैं। अगर अदलिया उनका जरिया ना बने, अदलिया टूल ना बने, पाकिस्तान में ये जंगल का कानून नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपका अगर ऊपर वाले जजेस का ये हाल है, नीचे वालों का क्या होगा? पे फैसले देंगे, जजेस गैर महफूज होंगे, उनके घरों में वीडियोस होंगी, तो नीचे वाले जजेस क्या करेंगे? इसलिए बदकिस्मती से सच ये है कि पाकिस्तान में 76 साल के बावजूद कोई अदालती निजाम नहीं है। मुझे लगता है बसरा साहब, अगर हाई कोर्ट के जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लग सकते हैं, तो फिर तो लोअर कोर्ट्स के जजेस के घरों में हर तरफ सीसीटीवी नजर आ रहे होंगे। उनको हिडन की जरूरत ही नहीं होगी, उन्होंने वो सामने लगा दिया। राइट सर। साजिद साहब, ये जो जुमला है मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए, स्पेशली हमारे ऑनरेबल जजेस के लिए दिल खराश जुमला है कि लोग वकील नहीं करते, अब जज कर लेते हैं। कहते हैं ना कि ट्रूथ, रियलिटी बाइट्स, कड़वा सच। साजिद साहब, क्या आप अग्री करते हैं इससे? साजिद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, प्रोग्राम आपने रखा है कि अदलिया के अंदर मदाखलत, ठीक है ना, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अच्छा, ये अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले हमने देखा और पढ़ा भी, सुना भी, और कि कुछ 6 जजेस ने ये खत लिखा, हाँ, अपील की है कि अदलिया के अंदर मदाखलत है। अच्छा, ये मदाखलत कोई आज से सुनते हुए आ रहे हैं, हिम्मत 6 लोगों ने अभी की है, और यकीन उन्होंने बहुत करीब से चीज़ें कुछ देखी हैं जो केस रखा है। और अभी केस मेरे ख्याल में जस्टिस फैज़ ईसा साहब के पास आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई अब मौका नहीं है कि अब ज़रा बहादुर बनकर, तगड़े बनकर कोई अच्छा फैसला दें, ठीक है ना। अगर जस्टिस फैज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, आपने ये क्यों कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है? एक चीज़ ओपन होकर सामने आई, एक टेबल पर चीज़ आई उनके ना। ओके, मतलब आप इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है? नहीं, एक चीज़ टेबल पर उनकी आई है ना। ओके, अब टेबल पर आई है तो अब उनके पास भी जवाब ये होगा ना कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो फला ने अपील किया तो मैंने उसको सुना और मैं उसको फिर उसकी हेयरिंग कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है ना। एक होता है खुद डायरेक्ट किसी चीज़ पे स्टैंड लेना, स्टेप लेना, और एक होता है थ्रो, सही ना। अब ये थ्रो, अब जैसे फैज़ ईसा साहब का कहना ये कि बलूचिस्तान के अंदर तो मदाखलत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले इन पर केस चला था, तो ये और उनकी वाइफ अदालतों के जगह जगह चक्कर लगा रहे थे, रो पड़ी थी इनकी, रो रहे थे, और मैं देखता था, हम क्लिप देखे हमने, बहुत ज़्यादा देख कर मायूसी होती थी कि एक चीफ जस्टिस और उसके साथ क्या हो रहा है, और मुस्तकबिल का एक जज और आगे का चीफ जस्टिस मुस्तकबिल का। लेकिन बहरहाल बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो मैंने नहीं किया था, ठीक है ना, और फ़ारूक नसीम साहब कहने लगे ये तो मैंने नहीं किया, इमरान खान साहब ने बोला था। इमरान खान साहब कहने ये तो मैंने नहीं कहा था, ठीक है ना। फवाद चौधरी कहते तो मैंने नहीं कहा था, फिर कहा किसने था? तो कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। अपने केस को उठा लें, आपको समझ गया किसने कहा था? अपने केस को जस्टिस फैज़ ईसा साहब उठा लें और उसको देखें। फिर इसके अलावा देखिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस ज़माने के अंदर, एक केस चला था हमारा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उस ज़माने के अंदर, तमाम MNAs MPs गए थे। हमने देखा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त तक हेयरिंग शुरू नहीं की जब तक मीडिया नहीं आ गया।
जब तक मीडिया नहीं आ गया। हाँ, ये मैंने कुछ दिन पहले देखा, एक रिपोर्ट आई, कल या परसों की रिपोर्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट पर केसेस 54 या 56 हज़ार तक पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में अपने कामों से हटकर, अच्छा इफ्तिखार चौधरी साहब जो मैंने वहाँ जाके फिजिकल देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ उन केसेस को उठाते थे टेबल पर से कि जिनकी मीडिया हाइप क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, जिसको मीडिया फोकस करे और हेडिंग लगे सुबह सुबह आकर। तो हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। अच्छा दूसरा फिर ये भी, लेकिन तमाम जो इदारे हैं उन सबको अपनी डोमेन में रहकर काम करना होगा। अब जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब थे, ठीक है ना, अब उन्होंने अलकाबात से नवाजा एक रहनुमा को कि मैं इनको क्या कहते हैं, कोई अच्छे अल्फाज अदा किए थे उनके लिए कि भाई मैं इनको बहुत ईमानदार और XYZ मैं इनको कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो क्या वो उन्होंने खुद कहे या कहलवाया गया? कहलवाया गया।